ओम शांति 6 मार्च 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम आत्मा मानकु जेपरि एही शरीर रूपी सिंहासन मिलिछि सेहीपरि बाबा मध्य एही दादांकर भ्रुकुटी सिंहासन उपरे विराजमान होइछंती। तांकर निजर कौनसी सिंहासन नाही। तुम आत्मा मानकु जेपरि एही शरीर रूपी सिंहासन मिलिछि सेहीपरि बाबा मध्य एही दादांकर भ्रुकुटी सिंहासन उपरे विराजमान होइछंती। तांकर निजर कौनसी सिंहासन नाही। प्रश्न जेउ पिलामानक भितरे ईश्वरीय संतानर स्मृति रहुछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? जेउ पिलामानक भितरे ईश्वरीय संतानर स्मृति रहुछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर सेमानक भितरे सच्चा प्रेम एकमात्र बाबांक सहित थिबो। ईश्वरीय संतान केबे हेले लड़ाई झगड़ा करिवे नाही। सेमानकर केबे भी काहा प्रति कुदृष्टि हेबो नाही। जेतेबेले ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भौणी भाई होई गले तेबे विकारी दृष्टि होई परिबो नाही। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। पिला माने जानिछंती जे बाबा आकाश सिंहासन छाड़ी एबे दादांकर शरीर को निजर सिंहासन करिछंती। ताहाकु छाड़ी एठारे बसिछंती। एही आकाश तत्व हेउछि जीवात्मा मानकर सिंहासन। आत्मा मानकर सिंहासन हेउछि सही महतत्व जेउठी तुमे आत्मा माने बिना शरीर रे रहिथिलो। आकाश रे जेपरि तारा माने रहिछंती ना सेहीपरि तुमे आत्मा माने मध्य बहुत छोट छोट रूप रे सेठारी रहुछ। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देखा जाई परिबो नाही। तुमको एबे एही ज्ञान मिलिछि जेपरि तारका केते छोट सेहीपरि आत्मा माने मध्य बिंदु सदृश अटंती। एबे बाबा सेही आकाश सिंहासन तो छाड़ी देइछंती। बाबा कहउछंती तुमे आत्मा माने मध्य सिंहासन छाड़ी एठाको आसी एही शरीर को निजर सिंहासन करिछ। मोर मध्य निश्चित शरीर दरकार। मते समस्ते पुराणा दुनिया को ही डाकुछंती। गीत मध्य अछि ना दूर देश का रहने वाला। तुमे आत्मा माने जेउठारे रहुछ ताहा हेउछि आत्मा मानकर एवं बाबांकर देश। पुणी तुमे स्वर्ग को जाउछ जहार स्थापना बाबा करुछंती। बाबा निजे सही स्वर्ग को जीवे नाही। निजे तो बाणीर ऊर्धरे बानप्रस्थरे जाई रहुछंती। स्वर्ग रे तांकर आवश्यकता नाही। से तो दुख सुखरु अलगा अटंती ना। तुमे सुख भोग करुछ तो दुख मध्य भोग करुछ। एबे तुमे जानुछ आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने भौणी भाई अटू। तेणु परस्पर प्रति कुदृष्टिर ख्याल मध्य आसीबा अनुचित। एठारे तो तुमी बाबांक सम्मुखरे बसिछ। परस्पर भाई भौणी अट। पवित्र रहिबार उपाय देख किपरि। एही कथा कोनोसी शास्त्र रे नाही। समस्तंकर पिता जणे तेणु समस्ते संतान होई गलो ना। तेणु पिला मानकु निज निज भितरे लड़ाई झगड़ा करिबा अनुचित। वर्तमान तुमे जानुछ जे आमे ईश्वरीय संतान अटू। पूर्वरु आसुरी संतान थिलु। एबे संगम जुगरे ईश्वरीय संतान होइछु। पुणी सत्य जुगरे दैवी संतान हेबु। एही चक्र विषय रे पिला माने एबे जानि सारिछंती। तुमे ब्रह्मा कुमार कुमारी अट। तेणु केबे कुदृष्टि जीव नाही। सत्य जुगरे कुदृष्टि न थाए। रावण राज्य रे कुदृष्टि होई थाए। तुमको एबे एकमात्र बाबांक बिना आउ काहार स्मृति रहिबा उचित नुहे। सबुठारु अधिक एकमात्र बाबांक प्रति स्नेह रहो। मोर तो एक शिव बाबा द्वितीय केही नुहे। बाबा कहउछंती पिला माने एबे तुमको शिवालय को जीवाकू हेबो। शिव बाबा स्वर्गर स्थापना करुछंती। अधा कल्प हेबो रावणर राज्य चली आसीछि जहा द्वारा तुमे माने दुर्गति को प्राप्त करिछ। रावण कौन ताको काहींकी जलाउछंती एकथा मध्य केही जानि नाहंती। शिव बाबा को मध्य जानि नाहंती। जेपरि देवी मानकु सजाई पूजा करी बुड़ाई देई थांती सेहीपरि शिव बाबांकर मध्य माटीर लिंग तैयारी करी पूजा आदि करी पुणी माटी को माटी रे मिसाई देई थांती। सेहीपरि रावण को मध्य तैयारी करी जलाई थांती।
କିଛି ହେଲେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ନା? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କାମଚିତା ଉପରେ ବସି ଜଳି ଯାଇଥିଲେ, ବାବା ଆସି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶୁଖିଲା ମାଟିରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଘାସ ବାହାରିଥାଏ, ତୁମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲ। ଏବେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଗରିବର ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼େ, ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାଏ। ଶବରୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତ ଆମେ ହିଁ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମକୁ ହିଁ ବାବା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥ କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛେ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ନାସ୍ତିକ, କେହି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନେତି ନେତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଆସି ଆସ୍ତିକ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। କେହି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ, ଏହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ଯାଦୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେଲାକୁ ଗଦି ଉପରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏହିପରି ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର। ଏବେ ତୁମେ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯାଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। କିପରି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି କେବେ ବି ପତିତ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଫରିସ୍ତା ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ହେଲା ଟକି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକରେ ହେଲା ମୁଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଶାରା ଅଥବା ଠାର। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ହେଉଛି ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଯେପରି ଭୂତମାନଙ୍କର ଶରୀର ଛାଇ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ନା? ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ନ ମିଳିଲେ ସେ ଘୂରି ବୁଲେ, ତାକୁ ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଏମାନେ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଫରିସ୍ତା। ଏସବୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, ସ୍ଥୂଳଲୋକ, ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ସେଠାକୁ ଭାୟା ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଦେଇ ଯିବୁ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୁଗ କୁହାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଦୈବୀ ଯୁଗ କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କାହା ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ଗଲେ ପୁଣି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟ ନା? ଏଠାରୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଏକଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସଙ୍ଗଦୋଷରେ ପଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହଂସ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମର କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ନେହ ଯାଉଛି, ତେବେ ମୋହର ବାନରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତୁମର ଧନ୍ଦା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା। ତୁମେ ହେଲ ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଲା ବାଲା।
କେଉଁଠି ସେମାନେ ରାବଣର ଆସୁରୀ ସନ୍ତାନ, କେଉଁଠି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ତୁମକୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯେପରି କିଛି ଦେଖୁନାହଁ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକରସ ରଖିବା ବହୁତ ସାହସର କଥା। ନିର୍ଭୁଲ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ହିଁ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ଉପରାମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ସଂଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେପରି ଦେଖୁନାହଁ, ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାର ହୋଇଥିବ ସିଏ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ସାରିଛୁ। ବାସ୍, ଆମକୁ ଏବେ ସେହି ସୁଇଟ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ନାହିଁ ଯେତିକି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ପତିତ ପାବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ଶିଖୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ପାଣ୍ଡବ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ତୁମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେନା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଛ। ଜାଣିଛ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ସର୍ପ ଏବଂ ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ହେଲା ତୁମର ଏହି ସମୟର ଅବସ୍ଥା। ତୁମେ ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ରହିଛ। ସେମାନେ ତ ଏହି ସର୍ପ ବା ଭ୍ରମରୀର ଧନ୍ଦା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା କବର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏବେ ପୁଣି ପରିସ୍ଥାନ ହେବ। ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଶୁଭ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ଏବେ ବୃକ୍ଷପତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚାଲିବ। ଏହା ବେହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ଦଶା ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହଦ୍ର ଦଶା ଚାଲିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହଦ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ଜଣେ ହେବେ ନାହିଁ ନା। ତାଙ୍କର ଡିନାୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜବଂଶ ଚାଲିବ ନା। ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଜଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜବଂଶର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମକୁ ଏହାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ କିପରି ରାଜ ତିଳକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ କିପରି ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତା ପିତା ପୁତ୍ରର ପାଦ ଧୋଇ ରାଜ ତିଳକ ଲଗାଇ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଅ। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କେତେ ହିଂସା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ନେବା ଉଚିତ। ଏହା କେତେ ସହଜ। ତୁମର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଗୀତା ସହିତ ରହିଛି। ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଗର ପୁସ୍ତକ ଅଲଗା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଗର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗର ନାମ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସି ବୁଝିବେ। ଶେଷରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଶୁଣିବେ ସେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଆସି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ହେବାର ବିଚାର କେବେ ବି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ହେବାର ବିଚାର କେବେ ବି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଉପରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଉପରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦମ୍ର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦମ୍ର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦମ୍ର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପଦମ୍ର ରୋଜଗାର କରିବାର ଖଣି ମିଳିଥାଏ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ଜମା କରିବାର ଯୁଗ। ଏବେ ଯେତେ ଜମା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତେ ଜମା କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିବା ବିନା ବିତି ନ ଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ଯାଉ। ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବଦା ଭରପୁର ରହିଥାଉ। ଯେପରି ଗାୟନ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନଥାଏ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଉ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ତୃପ୍ତ ବା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହେବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, କୌଣସି କଥାରେ ଅଶାନ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମାର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। କୌଣସି କଥାରେ ଅଶାନ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମାର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅନମୋଲ ମହାବାକ୍ୟ। ଅଧାକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି। ଅଧାକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି। ଏବେ ରାତ୍ରି ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସକାଳ ହେବ। ଏବେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା ଆସି ଅନ୍ଧକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅନ୍ଧକାର। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ ପାପ କି ଦୁନିଆ ସେ ଦୂର କହିଁ ଲେ ଚଲ, ଚିତ୍ ଚେନ୍ ଜହାଁ ପାଉ। ଏହି ପାପର ଦୁନିଆରୁ ନେଇ ଚାଲ ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଠି ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏହା ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିରେ ତ ନା ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ଅଶାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତାଯୁଗ ହେଲା ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ, ଯେଉଁ ସୁଖ ଧାମକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ସେହି ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ସେଠାକୁ କେହି ବି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରି କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେଠାରେ ନା ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଥାଏ ନା ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ନିଜର ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଭୁଲ ଭୁଲେୟାର ଖେଳ ହାରିବା ଜିତିବାର ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ନେଇ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱର ଭାଗ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ସ୍ନେହ ବି ଥାଉ, ମଧୁରତା ଏବଂ ମହାନତା ମଧ୍ୟ ଥାଉ, ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପରେ ନମ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଥାଉ। ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଅଧିକାରରେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ ଥାଉ। ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ତୁଳନ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶବ୍ଦ କଠୋର ଲାଗିନଥାଏ, ମିଠା ଲାଗିଥାଏ।
ତେଣୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନମ୍ରତା ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନର କୌଶଳ ଦେଖାଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସାଧନ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।